To income tax class. We are in income from house property chapter. We will do another problem in this chapter. Mr. X, who is having income from all other heads as rupees 2,50,000, owns 2 house properties. He uses both the houses for his residential purpose. From the following information, advise him in exercising the option with regard to self-occupied property. Okay, so first of all, note down, I will explain, then you can understand. House 1, house 2. See, he is having 2 houses. Okay, what he is doing is he is claiming that he is residing in both of them. Advise him, not this. Okay, right. Cost of the house. Only one house can be shown as self-occupied house. That's all. Not more than one. ఒకే ఒక్క ఇంటిని సొంతానికి ఉంటున్నా అని చెప్పొచ్చు, 2-3 ఇల్లు అని చెప్పడానికి ఉండదు. నువ్వు అద్దెకి ఇచ్చినా ఇయ్యకపోయినా కానీ. ప్లీజ్ రిమెంబర్, irrespective of whether it is given for rent or not, income tax department will not consider it. Only one house we have to claim as self-occupied house. That's all. Okay, so 1 lakh. Municipal rental value, MRV, means here 1,75,000. Okay, next, what is the FRV? Fair rental value. Very good, fair rental value. Fair rental value is 1,25,000. Next, here this is 2 lakh rupees. Then municipal taxes due but not paid. Municipal taxes are due. They are due. They are not paid actually. They are simply due. He still has to pay them. Municipal panlu kattavalsinavi. It is 10%. It is here also. It is 10%. Next, interest on loan, housing loan. Here it is nil. To construct second house, he has taken a loan, and on that one interest is 32,000. Insurance 1%. Yes, is it visible? Can you see, or shall I increase? Depreciation 5%. Again 5%. Is it visible to you? Can you see this? Or shall I increase? Yes, sir. Okay, I increase, don't worry. This is one is, so only this I will decrease.
10%. Interest on house. Insurance 1%, depreciation 5% to 5%. Yes, please note down. Please note down this problem. Okay. Have you noted down? Yes, please. Is it complete? Yes, sir. Okay. Okay. Right. Now we will solve. Please remember, see, we may be having more than one house. Even if another house is given for rent or not, it will be deemed as it is given for rent. That's all. మనకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఇల్లు కూడా ఉండొచ్చండి. మనం రెంట్ కు ఇచ్చినా ఇయ్యకపోయినా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దృష్టిలో ఒకటే ఇంట్లో మనం ఉంటున్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకొక ఇంటి మీద ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. అర్థమైందా మీకు? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈ లెక్కలో మీరు గమనించవచ్చు, ఇతనికి 2 ఇల్లు ఉన్నాయి. 2 houses are there. బట్ సి ARV is మిస్సింగ్. యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ అనేది లేదు ఇక్కడ. మీరు చూడండి, ఎవరికి రెంట్ కి ఇవ్వలేదు. ARV is not there. The house is not let out to anybody. Even then you have to calculate. అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక అసెస్సీకి అవకాశం ఇస్తుంది. 2 ఇళ్లలో ఏ ఇళ్లలోనైనా సరే నువ్వు ఉంటున్నట్టు చూపించు, ఇంకొక ఇంటి మీద పన్ను కట్టమంటుంది. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ will give you chance. You have to decide. You have to show in which house you are staying, and the other house it will be deemed as given for let out. That's all. సో 2 ఇళ్లలో నేనే ఉంటున్నాను, నేనేం ట్యాక్స్ కట్టను అంటే కుదరదు. సో మనము ఈ 2 ఇళ్లను ఎట్లా 2 ఇళ్లను ఆప్షన్స్ తీసుకొని ఇక్కడ చూద్దాం. ఒకసారి మొదటి ఇంట్లో ఇతను ఉంటున్నట్టుగా భావిస్తే ఎంత రెంట్ కట్టాల్సి వస్తుంది. రెండవసారి రెండవ ఇంట్లో అతను ఉన్నట్టుగా చూద్దాం, భావిద్దాం. అప్పుడు ఏది తక్కువ రెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుందో అది ఆప్షన్ మనం అతనికి ఇవ్వచ్చు. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? మీకు అర్థమైందా నేను చెప్పింది? దీంట్లో 2 రకాలుగా చూడాలి. ఫస్ట్ ఒక హౌస్, మొదటి హౌస్ లో అతను ఉన్నట్టుగా భావించి ట్యాక్స్ కడదాం, చూద్దాం. ఇది సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అని, ఇది సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అని, ఇది రెంట్ కి ఇస్తే ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుందో ఒకసారి లెక్కిద్దాం. సెకండ్ టైం ఇదే సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అని, ఇది రెంట్ కి ఇచ్చారని భావిస్తూ ఒకసారి లెక్క చేద్దాం. ఎందులో ఏ ఆప్షన్ తీసుకుంటే తక్కువ ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుందో దాన్ని మనం చూసుకోవచ్చు, దాన్ని మనం చూపించవచ్చు. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, please. Did you understand? Yes, sir. So option 1, first option I am using. Okay, how to do it? You see it. You try to understand. Table 1, 2. Okay, right. Here it is particulars, and you have to be a little more careful here. Means, what I will do is, okay, particulars. See, what I am doing is house 1. I am deeming it as it is let out. ఇది అద్దెకి ఇచ్చినట్టుగా నేను భావిస్తున్నా అండి. హౌస్ 1 మొదటి హౌసే రెంట్ కి ఇచ్చినట్లయితే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. ఇక్కడ సెకండ్ హౌస్ అప్పుడు ఏమైతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు సెకండ్ హౌస్? ఎస్, దిస్ విల్ బి డీమ్డ్ యాజ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. ఇది సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ కింద మనం భావించవలసి వస్తుంది. మొదటిదేమో అద్దెకి ఇచ్చినట్టుగా భావిస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ హౌస్ 1, ఫస్ట్ హౌస్. దిస్ ఈజ్ హౌస్ 2, సెకండ్ హౌస్
సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ కింద భావిస్తున్నా నేను. ఫస్ట్ కండిషన్ అట్లా చూస్తున్నా, ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది అని. ఎస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ నోట్స్. వర్కింగ్ నోట్స్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ వర్కింగ్ నోట్స్? ఎస్ ప్లీజ్, what we have to do in GAV, working? sir. GAV you have to find out. So GAV, what is the first step in this one? Step 1, first house విషయంలో చూద్దాం. The first house is let out, no? So in first step what we are going to compare? What are the two values that you will compare? Yes, what are the two values? MRV you are going to compare with FRV. Antena? So MRV you have to compare with FRV. First house విషయంలో చూడండి, MRV ఎంత ఉన్నది? MRV is 1 lakh rupees. First house you verify it. మున్సిపల్ విలువ, అద్దె విలువ 1,00,000 రూపాయలు ఉన్నది. FRV సమంజసమైన అద్దె విలువ 1,25,000 ఉన్నది. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి మొదటి స్టెప్. ఓకే, 1,25,000. This is MRV is this one, 1 lakh, and here it is 1,25,000. Okay, is it clear? Is it clear? Did you understand first step? Yes. ఫస్ట్ Yes, sir. హౌస్ అద్దెకి ఇచ్చినట్లయితే GAV కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ MRV FRV కంపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ హౌస్ MRV is 1 lakh, FRV is 1,25,000. I am comparing these two values in the first step. Okay, so the higher of these two values will qualify to the second round. So this is the highest value amount. This is the higher amount in these two. So what I will do is I will do like this, 1,25,000. Is it clear? Yes, sir. Yes, please. Did you understand? See here step 2. Step 2, step 1 is called Step 1 you are going to compare with which value? ARF. Not SRE. ARF, SRE. it is the standard value. SRE. Okay, Standard. SRV, standard rental value. See, in the problem standard rental value is not given. FRV is not given. Standard rent విలువ ఇవ్వలేదు, ప్రామాణిక అద్దె లేదు లెక్కలో. Did you understand? Only MRV FRV are given, that's all. But సెకండ్ స్టెప్ లేదు, అట్లనే యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి థర్డ్ స్టెప్ లేదు. ఓన్లీ వన్ స్టెప్, దట్స్ ఆల్. So 1,25,000 directly it will become GAV. Did you understand? మీకు అర్థమైందా నేను చెప్పింది? Yes, sir. సెకండ్ స్టెప్ లో స్టాండర్డ్ రెంట్ ఉంటే దాంతో కంపేర్ చేస్తాం. స్టాండర్డ్ రెంట్ అనేది లేదు లెక్కలో. అతనే థర్డ్ స్టెప్ లో యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ చూపిస్తాం. యాక్చువల్ రెంట్ అసలు ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కదా, రెంట్కే ఇవ్వలేదు ఇంటిని, కాబట్టి సెకండ్ స్టెప్ లేదండి, థర్డ్ స్టెప్ కూడా లేదు. ఇప్పుడు ఇది సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. సెకండ్ హౌస్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అంటే నేను మీకు ఏం చెప్పాను? సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ లో GAV ఉండదు, కనుక్కోవడం ఉండదు. మీరు గత క్లాసులలో విన్నట్లయితే మీకు అది అర్థమవుతుంది. GAV అనేది లేదు, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ కు GAV ఉండదు అని చెప్పాను. ఎవరికైనా గుర్తున్నదా చెప్పింది? Yes, sir. గుర్తుంది సార్. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి మనం ఏం తీసేయచ్చు? మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ తీసేయచ్చు. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్. Yes, in a problem municipal taxes are given or not? You check and tell me. Given, sir. Municipal taxes are due but not paid. Pay చేయకపోతే తీసుకో.
అవి ఎప్పుడు పే చేస్తే అప్పుడు తీసుకుంటామండి. ఇప్పుడు పే చేయలేదు. మున్సిపల్ పన్నులు 10% కట్టాలి, ఎంఆర్వి మీద కట్టాలి, ఒరిజినల్ గా మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ మీద కట్టాలి. కానీ అది కట్టలేదట ఇంకా, కాబట్టి ఆ 10% మనం చూపించవలసిన అవసరం లేదు, డాష్ పెట్టేస్తాం. ఓకేనా? మనం కట్టినప్పుడే తగ్గింపుగా ఇవ్వబడటం జరుగుతుంది, లేకపోతే ఇవ్వరు. కాబట్టి అది మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఏమీ లేవండి, డాష్ పెట్టేస్తాం. హియర్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు షో. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ మీకు సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ లో అసలు ఇవ్వరని చెప్పాను. ఇల్లు రెంట్కి ఇచ్చినట్టుగా ఉంటేనే మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ తగ్గింపు ఇస్తారు, ఇవ్వరు. కాబట్టి అక్కడ ఏమి లేదండి. 1,25,000 సాంగ్ ఒరిజినల్ చూడు, కింద మీనింగ్స్ అంటే కింద సబ్ టైటిల్స్ వేరే ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ డిడక్షన్స్ దట్ ఆర్ అలౌబుల్. డిడక్షన్స్ ఏం అలౌ చేస్తాయి? Under section 24. First deduction is what? Standard deduction. Under section 24 of A. Standard deduction enta? How much? This is our standard deduction enta ani cheppandi. Karthik, from you noise is coming, you please mute yourself. Okay, standard deduction. NAV into 30%. NAV into 30%. See, NAV 1,25,000 into 30%. What is the value? You tell me immediately. Into 30%. Yes, what is the value? 1,25,000 into 30%. What is the value? 37,500, sir. Okay, very good. 37,500. So standard, I told you, standard deduction is not allowed in case of self-occupied house. సొంతానికి ఇల్లు వాడుకుంటే స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఉండదు తగ్గింపుగా, మీకు చెప్పాను గతంలోనే. ఓకే, నౌ యు డిడక్ట్. అండ్ అగైన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఉందా లెక్కలో చూడండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్, హౌసింగ్ లోన్ ఫస్ట్ ఇంటి మీద లేదు, ఏమి లేదు కదా. So standard deduction and interest on loan. Okay, on first house there is no interest on loan, you check it. There is no interest on loan on the first house. See here, interest on housing loan is nil in case of first house. In case of second house it is 32,000. కనపడుతుందా మీకు? Yes please. Yes sir, కనపడుతుంది. Yes sir. Okay, so second house కు మాత్రమే 32,000 ఇస్తామండి. ఇప్పుడు చూడండి, now this is income or loss from house property, from HP I am mentioning. See, from 1,25,000 if you deduct 37,500, how much will come, you tell me? Yes, తగ్గిస్తే ఎంత వస్తుంది? It will be 87,500. You please cross check. Yes, is it correct? I may Yes, be sir. wrong. You please Yes, cross sir, check. correct, sir. You please do on your own. Okay, now you can see. Yes sir. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇట్లా అనుకుంటే ఏమైందో ఒక్కసారి చూడండి. మొదటి ఇంటి నుంచి అంటే లెట్అవుట్ హౌస్ అనుకుంటే, అద్దెకి ఇచ్చాడు అనుకుంటే 87,500 ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ వచ్చింది మొదటి ఇంటికి. సెకండ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అనుకుంటే ఎంత లాస్ వచ్చింది? 32,000 లాస్ వచ్చింది. మైనస్ పెట్టానండి, మైనస్ అంటే ఇక్కడ లాస్ అని అర్థం, గుర్తుపెట్టు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ మనం అనుకుంటే, ఊహిస్తే మొదటి హౌస్ మీద 87,500 ప్రాఫిట్ వచ్చింది.
రెండవ హౌస్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ కాబట్టి సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ ఎప్పటికీ నష్టమే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్వేస్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ విల్ గివ్ యూ మైనస్ వాల్యూ ఓన్లీ, ఆల్వేస్ లాస్ ఓన్లీ. సో ఇది మొదటి కండిషన్ అండి, మొదటి ఆప్షన్ మనం తీసుకున్నది. మీకు అర్థమైందండి ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా? ఎస్ సార్. నేను ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాను. సెకండ్ ఆప్షన్ అంటే ఏమైతుంది? ఫస్ట్ హౌస్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ అనుకుంటా, సెకండ్ హౌస్ లెట్ అవుట్ అనుకుంటా. చూద్దాం అట్లయితే ఎట్లా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఆప్షన్. See, in second option, what I will think is this second house is let out. First house is self occupied. అనుకొని చూద్దాం ఒక్కసారి. ఓకే, సో సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఇక్కడ వాల్యూ ఏమీ ఉండదు. GAV is nil, ఇక్కడ కూడా nil. డిడక్షన్స్ అండర్ దిస్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఉండదు, నిల్. ఇది కూడా ఉండదు, ఇక్కడ ఏమి లేదు. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ కు ఇన్కమ్ లేదు, లాస్ లేదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ హౌస్ నేను సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అనుకుంటే ఇన్కమ్ లేదు, లాస్ కూడా లేదు, ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ లేదు దానికి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఉంటేనే ఏమన్నా లాస్ వస్తుందండి సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అనుకుంటే, లేకపోతే ఏమి రాదు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మీకు అర్థమైందా? మళ్ళా చెప్పాలా? మీరు ఏం చప్పుడు చేయకపోతే అర్థమైంది అనుకుంటా నేను. ఇఫ్ యూ డు నాట్ మేక్ ఎనీ నాయిస్, ఇఫ్ యూ డు నాట్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్స్, ఐ డీమ్ దట్ యూ అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఏమి అడగకపోతే మీకు అంత అర్థమైంది అనుకుంటానండి నేను. అట్లా మళ్ళా చెప్పలేదు, మీకు అర్థమైంది ఆ పాయింట్. మొదటి హౌస్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అనుకుంటే సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ లో GAV 0, మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ కట్టినా ఇవ్వరు తగ్గింపు. NAV నిల్, డిడక్షన్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఒక్కటే ఇస్తారు సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ కి. అట్లా అప్పు మీద వడ్డీ అసలు ఏమి లేదు. మొదటి హౌస్ చూడండి మీరు, అప్పు మీద వడ్డీ నిల్. కాబట్టి మొదటి హౌస్ విషయంలో అది ఒకవేళ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అనుకుంటే దాని మీద లాభం లేదండి, నష్టం లేదండి, 0 ఉంటుంది. మీకు అర్థమైందా ఇది? ఫస్ట్ హౌస్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అంటే ఏమైందో అర్థమైందా? ప్లీజ్ యూ టెల్ మీ సంథింగ్ వెదర్ యు ఆర్ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్. మీకు అర్థమైందో కాలేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు, మరి మీరేం సౌండ్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ మన దగ్గర ఆప్షన్ ఉన్నదండి. ఎందులో తక్కువ విధంగా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఆ విధంగా రావాలి అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే రెండిట్లో కంపేర్ చేసుకొని చూస్తున్నా ఒకసారి. రెండు హౌసెస్ ని కంపేర్ చేసి చూస్తున్నాను ఎట్లా ఉంటుంది అని. ఒకసారి ఫస్ట్ హౌస్ లెట్ అవుట్ అనుకున్నా, ఇంకొకసారి ఫస్ట్ హౌస్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అనుకుంటున్నా. అట్లా ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా లెక్క? ఎస్ ప్లీజ్. So in case of second house we have to calculate GAV now. So GAV విషయంలో ఏం కావాలి? స్టెప్ 1 ఏంటి? ఏ రెండు కంపేర్ చేస్తాం? What are the two values that we are going to compare? MRV minus FRV. That is not minus comparison, please. FRV and FRV. yes, FRV and what is that value? MRV and FRV. So municipal rental value. Now you see FRV for second house. What is the FRV? 2 lakh rupees. You see it. FRV is 2 lakhs and MRV is 1,75,000. Okay. So 2 lakhs, 1,75,000. So here 2 lakhs and 1,75,000. Okay. So second step, third step are not there because in the problem standard rent is not given. Actual rental value is not given. Kabatti manaku second step, third step levandi.
ఒకటే ఒక స్టెప్, అది ఈ రెండిట్లలో ఏ అమౌంట్ ఎక్కువైతే అదే మనం తీసుకుంటాం. 2 లక్షలు ఎక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ స్థూల వార్షిక విలువ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 lakh rupees. Yes, did you understand? Yes sir, understand. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఏమి లేవు చూడండి. ఈ సెకండ్ హౌస్ విషయంలో కూడా మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ డ్యూ. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్. కట్టినప్పుడే తగ్గింపుగా ఇస్తాము, కట్టలేదు. ఈ సెంటెన్స్ చూడండి, డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్. కాబట్టి మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఏమి లేవు, ఖాళీగా వదిలిపెట్టేస్తామండి అది కూడా. సో ఎన్ఏవి ఎంత అయింది? 2 lakhs అయింది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ డిడక్షన్స్, స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ తీసుకుంటాం మనం. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఎన్ఏవి ఇంటూ 30%. దిస్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. నాకు తొందరగా చెప్పండి వాల్యూ ఎంతను? Yes, NAV is 2 lakh rupees. So 2 lakhs into 30%. ఎంతనో చెప్పండి కొంచెం నాకు. 60,000 sir. 60,000. 60,000. 30% will give you 60,000. Okay, so standard deduction here it is. I will write here. ఇక్కడ రాస్తున్నానండి చిన్నగా 60,000. 60,000. I will decrease the size. Okay, so interest on a loan. సెకండ్ హౌస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాడు చూడండి, లోన్ తీసుకున్నాడు, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా కడుతున్నాడు అండి. ఒకసారి చూడండి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ హౌసింగ్ లోన్ ఈజ్ 32,000. ఫస్ట్ హౌస్ విషయంలో ఇంట్రెస్ట్ లేదు, కానీ సెకండ్ హౌస్ విషయంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదండి. చూడండి 32,000 ఉన్నది, కాబట్టి అది చూపించవలసిన అవసరం ఉంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes sir. సో మొత్తం ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? తగ్గి ఎంత వస్తున్నది తగ్గింపు? 92,000 వస్తుందండి. చూడండి, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? తగ్గింపులు రెండు కలిపితే 92,000 వస్తున్నది. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో Yes, sir. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ, what is the value? It will be 1,08,000. You check it. From 2 lakhs, if you minus 92,000, you will get 1,08,000. Is it clear? Yes sir. Yes sir, clear. So ఈ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అనుకుంటే దీని మీద ఏమి లేదండి. దీని మీద అసలు ప్రాఫిట్ లేదు, లాస్ కూడా లేదు. ఓకేనా? మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? ఇందులో ఇన్కమ్ లేదండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, రెండిట్లలో ఏది బెటర్? ఏ ఆప్షన్ బెటర్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో యూ చెక్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. 87,500 income is there, 32,000 is loss is there. If you compare these two, if you finalize the amount, see 87,500 income is there and 32,000 loss is there. So what is the total income you are going to show to the income tax department? It is 500, and from 7 if you minus 2 it will be 5. 8 minus 3 will be 5. So if you choose first option, income from house property you are going to show to the tax department is 55,500. Is it clear? Did you understand? Yes sir. మనం ఈ మొదటి ఆప్షన్ చూపించినట్లయితే, అంటే మొదటి హౌస్ ఏమనుకున్నాం? మొదటి హౌస్ లెట్అవుట్ అనుకొని సెకండ్ హౌస్ సొంతానికి ఉంటున్నాడు అని చూపిస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఎంత ఆదాయంగా చూపించాలి అంటే 55,500 చూపించాల్సి వస్తుందండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇంటి నుంచి 87,500 ఇన్కమ్ చూపించాలి, సెకండ్ హౌస్ నుంచి లాస్ చూపించాలి. ఈ ఇన్కమ్ నుంచి లాస్ తీసేస్తే నీకు నెట్ ఎంత వస్తుంది? 55,500 వస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? Yes sir, I understood. ఓకే. మనము ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూపించినట్లయితే మొదటి ఇల్లు మనం ఏమనుకుంటున్నాము? లెట్అవుట్, అద్దెకి ఇచ్చాడని అనుకుంటున్నాం. సెకండ్ హౌస్ సొంతానికి ఉన్నట్టుగా భావిస్తే
ఈ ఇంటి నుంచి 87,500 ఇన్కమ్ చూపించాల్సి వస్తుంది. ఈ ఇంటి నుంచి లాస్ చూపించాల్సి వస్తుంది 32,000. ఈ రెండిట్లలో నెట్ అంటే 87,500 నుంచి 32,000 తీసివేసి ఇది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ హెడ్ కింద చూపించాల్సి వస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి. ఎంత? 55,500. అది ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ చూపిస్తే, అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఏమనుకున్నాం? ఫస్ట్ హౌస్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అనుకున్నాం, సెకండ్ హౌస్ లెట్అవుట్ అనుకున్నాం. సో అటువంటి అప్పుడు చూడండి, నువ్వు ఎంత ఆదాయం చూపించాలి అంటే 1,08,000 చూపించాల్సి వస్తున్నది. ఇక్కడ ఏమీ లాస్ లేదు దీంట్లో. ఎందుకు లాస్ లేదు అంటే దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ తీసుకోలేదు ఫస్ట్ హౌస్ మీద, కాబట్టి ఏమి మైనస్ వాల్యూ లేదు, లాస్ లేదు. సో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ లో మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో సెకండ్ ఇండ్లు సొంతానికి ఉంటున్నాడు అనుకుంటే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఉంది కాబట్టి లాస్ వచ్చింది, అది తీసివేస్తాం. ఇక్కడ అది లేదు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ నువ్వు తీసుకున్నట్లయితే ఎంత ఇన్కమ్ చూపించాలి అంటే 1,08,000 చూపించాలి. కాబట్టి దేని మీద ట్యాక్స్ ఎక్కువ పడుతున్నది? సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ట్యాక్స్ ఎక్కువ పడుతుంది. కానీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూపిస్తే, ఇది చూపిస్తే నీకు ట్యాక్స్ చాలా తక్కువ అవుతుంది. 55,500 చూపిస్తున్నాం మనం. కాబట్టి ఏది బెటర్? ఏ ఆప్షన్ బెటర్? ఎస్, విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ బెటర్ ఫర్ హిమ్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ బెటర్ సార్. వెరీ గుడ్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బెటర్. కాబట్టి అది నువ్వు రాయాలి ఇక్కడ. డిసిజన్ you have to write. Situation 1 is suggested as incidence of tax is lower అని చెప్పి రాయాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూపిస్తే నువ్వు 55,500 మీదనే పన్ను కడతావు, 55,500 మీదనే పన్ను కట్టాల్సి వస్తుంది. కానీ సెకండ్ హౌస్ చూపిస్తే నువ్వు మొత్తము ఎంత మీద కట్టాల్సి వస్తున్నది? 1,08,000 మీద పన్ను కట్టాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బెటర్. ఆ విధంగా మనం చెప్పవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఓకే, ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్, ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ యూ నోట్ డౌన్ ద ప్రాబ్లం సొల్యూషన్. అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి నాకు. సిచ్యుయేషన్ 1 అంటే ఆప్షన్ 1 చూసుకుంటే తక్కువ పన్ను కట్టవలసి వస్తుంది. ఎందుకంటే 55,500 మనం చూపించవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లకు. కానీ సెకండ్ ఆప్షన్ లోనైతే అది 1,08,000 మీద పన్ను కట్టాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ హౌస్ లెట్అవుట్ అని, సెకండ్ హౌస్ నేను ఉంటున్నా అని చెప్పాలి. మనం ఫస్ట్ హౌస్ అద్దెకి ఇచ్చాను సార్ అని చెప్పాలి, సెకండ్ హౌస్ లో నేను ఉంటున్నాను అని చూపించినట్లయితే మనకు ఎక్కువ లాభం అనేది జరుగుతుంది. అర్థమైందా అండి? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Did you understand? Yes sir, understand. Okay, see, if you did not understand, you please open YouTube channel and note down the solution and go through my video. Okay? Sir. So if you have any doubts, No you doubt. can ask next class, or you can ask now itself. Still time is there. Okay, so thank you very much dear students for attending the class. Okay, I am ending the meeting. Thank you very much. I am ending the class.